يا حبيبي يا محمد رضي الله تعالى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع أزواجه وذريته وجميع الصحابة والقرابة وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين جميع الملائكة المقربين جميع الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصبيان والمعلمين وإلى أرواح جميع الأولياء كمشارق الأرض ومغاربها وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ومدرسنا جميع بين أمهاتنا ولجميع والدينا جميع أولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وخصوصا إلى روح محمد سيدي خديجة بنت الخير وإلى سيدنا أبو بكر الصديق وإلى سيدنا عمر بن الخطاب وإلى سيدنا عثمان بن عفان وإلى سيدنا علي بن أبي طالب وإلى روح أمنا فاطمة الزهراء وإلى روح سيدنا الحسن والحسين وإلى الإمام علي سيد العابدين وإلى الإمام الحسن البصري وإلى سير السكتي وإلى الإمام زنيد البغدادي وإلى روح الإمام سفيان الثوري وإلى روح الإمام أبو حنيفة وإلى روح الإمام مالك بن أنس وإلى روح الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى روح الإمام أحمد بن حنبل وإلى روح الإمام أبو الحسن الأشعري أبو منصور الماتريدي وإلى روح حجة الإسلام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح سلطان الأولياء سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ إبراهيم الخلواتي والشيخ محمد سلمان المدني والشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلام بيان البنجري والشيخ شهاب الدين البنجري والشيخ محمد ابن عمر البنتني والشيخ زين الدين السنبوي والشيخ علي بن عبد الله البنجري والشيخ محمد شربني عبد الباقي البنجري سلمان مولي البنجري والشيخ محمد ساني البنجري والشيخ محمد ترميجي صالح محفوظ البنجري والشيخ زكريا البنجري والشيخ إسماعيل البنجري والشيخ محمد نافس البنجري والشيخ عبد الصمد البنجري والشيخ عبد الوهاب البنجري والشيخ عبد الحميد البنجري والشيخ كشف الأنوار البنجري والشيخ زين العلم البنجري والشيخ شعراني عارف البنجري والشيخ بدر الدين البنجري والشيخ سلمان مولي البنجري سلمان جليل البنجري والشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ومدرسنا جميع بين أمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بنية صالحة وبنية القبول شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إنك أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وخير الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. Halaman 74 enaklah ya kah? Dapat enak sudah. Baris keempat dari atas ke bawah 74 1 2 3 4. Ada tulisannya fa ba alif ain lam mim pa lam ya kah? Dapatkah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin hajjan mursalin wa ilhaman malaikatal muqarrabin ya rahman ya rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al ajizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharaini amin. Berkata Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kajian kitab Ihya Ulumuddin, fa'lam ketahui olehmu ujar sidin. Syukran. Nangapa anna jami'a ma warada bihil anbiya'u salawatullahi wa salamuhu alaihim min awwalihi ila akhirihi huwa min mazariyal yaqin. Nah, ketahui olehmu jadi Imam Ghazali bahwasanya sabadataan jami'a semuaan ma warada bihi apa saja nang dibawa oleh al-anbiya para nabi-nabi salawatullahi wassalamu alaihi, salawat Allah dan salam atas mereka, min awwalihi dari awal Nabi diutus ila akhirihi sampai akhirnya, huwa iya min mazariyal yaqini ia adalah tempat mazar, nah tempat lewat. Nah penang lewat keyakinan, tempat lewat keyakinan itu melalui para nabi dan nah dari awal sampai akhir. Fa innal yaqina karena bahwasanya yakin itu ibaratun an ma'rifatin makhsusatin. Nah yakin itu ujar Imam Ghazali adalah ibaratun suatu ibarah, suatu ungkapan, nah an ma'rifatin makhsusatin, ungkapan tentang makrifat, tentang pengetahuan makhsusah, pengetahuan yang khusus. Muta'alliqatuhu, nah muta'alliqahul ma'lumat allati waradat biha syara'i'u. Nah nang mana ujar sidin. Nah dan sedangkan muta'alliqahu kaitannya keyakinan itu lawan apa? Ma'lumatu, pengetahuan allati yang waradat dibawa atau datang biha dengannya asyara'ir, yaitu oleh syah nang dibawa itulah pengetahuan nang dibawa oleh syara. Nah, fala madma'a fi ihsasiha, maka tidak ada harapan fi ihsaiha untuk menghitungnya. Walakinni ujar Imam Ghazali, tetapi aku ujar sidin nang apa? Usiru ila ba'diha wahia ummahatuha, aku tunjukkan kepada sebagiannya wahia ummahatuha, yaitu induknya aja Jesiden aku tunjukkan mamanya. Nah famin zalika, maka diantara nang demikian itu
Nang apa? At-tauhidu, yaitu tauhid. Nah, apa tauhid itu? Tauhid itu ujar Imam Ghazali, wa huwa ayyaral asya'a kullaha min musabbibil asbab. Tauhid itu ujar Sidin adalah wa huwa iya orang itu teh. Nah, seseorang ayyara al asya'a, dia seseorang itu melihat akan sesuatu kullaha, samuaan sesuatu itu min musabbibil asbab, dari zat nang membuat sabab, kita tahu yaitu Allah. Itu ngaran tauhid nah kayak. Jadi mun orang tuh masih melihat sabarataan sesuatu itu bukan dari Tuhan nang membuatkan segala sebab, maka belum lagi murni tauhid orang. Zat nang musabbibal asbab itu Allah. Jadi apa aja nang kita lihat nih di alam semesta nih nakah, melihat gunung, matahari, bulan, melihat langit, melihat bumi, melihat makhluk hidup nang ada di bumi ini. Ada gunung, ada pohon, ada sungai, ada laut, ada binatang-binatang. Berapa banyak binatang-binatang nang ada makhluk hidup di atas permukaan bumi ini, sampai kita melihat makhluk nang ahsanat takwim, nang sebaik-baik dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, bentuk kejadiannya itu adalah manusia. Jadi apa aja yang kita lihat, masuk binatang-binatang, mulai warik, hadangan, sapi, sampai ke gajah, sampai ke ular, sampai apa-apa aja yang kita lihat. Berataan yang kita lihat ini, kita meyakini bahwasanya sabarataan yang kita lihat ini akan sesuatu ini min musabbibil asbab, dari zat nang membuat sabab. Siapa zat nang membuat sebab? Allah. Nah, biasanya kita melihat barataan yang ada dari Allah Ta'ala, iya sudah murni untuk bujuran tauhid orang itu. Ngapanya aja tuh nang dilihat sesuatu apapun nang kita saksiakan, kita melihat barataan ini min dari musabbibal asbab, dari Allah nang menjadikan segala asbab. Nang kaita tah Tuhan nang maulahkan segala sabab ini. Nah, sabab kanyang siapa maulah? Allah. Sabab lapar siapa nang maulah? Nah, anak tuh napa adanya sabab? Nah, sabab mama abah hikam kawin. Mbah abah hikam mama hikam kawin hanya napa nih? Nah, itu sababnya. Lalu katulahan mama hikam lon abah hikam gambung parut. Nah, kejadian guring kada bersalah. Lalu gambung parut katulahan, sabab ikam ada, mama ikam abah ikam kawin. Lalu bacongol si Anang si Aluh, bangaranai Siti Ropiah, lakiannya Mahmud ngaranna. Bangaran Punari, bangaran Yahya, sakalinya bisa juga maulah sabab. Kacipulan anak Sidin kaluaran. Nah, sabab Sidin siapa maulah akan kawin kita? Allah. Itu nak. Nah, ikam alim sabab bala. Nah, ini tetap al ilmu bita'allum.
ilmu itu didapat dengan jadi jangan kada belajar ngapa anak alim kada belajar. Nah jadi bujur-bujur mun belajar juga tatap aja kada dapat ngitung ngarannya takdir. Nah, tapi jangan putus asa juga, latai asumin rahmatillah. Kalau pang 2 tahun di kelas lah kada berpindah-pindah, itu tandanya disayangi oleh abah tandanya disayangi oleh nah aku nikah pun kada kan tapi kenapa menangis? Kada perlu menangis nakai. Orang sekolah pesantren nakai bukan tamat kitab, bukan tamat kelas, tapi orang sekolah menuntut ilmu agama itu kada ada betatamatan. Kisahnya aja nih kisah dunia. Naik kelas tuh kisah dunia aja. Tahu enak kisah dunia. Ceritanya tuh ada di dunia aja. Nah, jadi jangan sedih. Ngapa juga hampir aja sekolahnya, awak aja begonanya naik kada. Jangan bampihan, udah boleh hampir. Tatap sekolah. Ibnu Hajar atau Linak Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ngarannya gede Ibnu Hajar. Ibnu tuh anak, Hajar tuh anak batu. Kenapa? Awas banget sih dia kayak nuntut ilmu satu riwayat 40 tahun. Bungol hajat harus kada sing dapatan 40 tahun kada sing dapatan. Nah frustasi juga Sidin bejanggut sudah kekawanan. Nah alu-alui kau dianakakan Sidin, kawan Sidin menuntut ilmu nih, Sidin tuha benar sudah. Kelasnya tetap maju Sidin aku nih Tuhan angka ini kada naik-naik juga kelas. Nah lalu model setengah frustasi Sidin model padahal kada Tuhan anak maulahakan nangapa cara untuk Sidin himmah kuat semangat di dalam menuntut ilmu. Kalau warai Sidin bejauh pada sekolahan kemana ke hutan Sidin nakai sekalinya nakai Sidin melihat nangapa nang Sidin lihat samut nini menarik sepotong rotinya tuh ganal pada samut nih toh. Tapi samut tadi kawa menarik roti ini tuh tadi. Nah Ibnu Hajar cangangi Sidin samut nang halus saja kawa memindahkan roti ini, membayar roti ke dalam lubang itu bilanya bersungguh-sungguh kawa sebutin Sidin dapat ilmu. Ujar Sidin man amila bijiddin wajadahu, ujar Nabi. Ujar Sayyidina Ali apa? Man jadda wajada, siapa nang bersungguh-sungguh inya akan nah jadi nang kada dapat tuh desa kada enak juga bersungguh-sungguh. Orang kemana nak kayak berjalan kitab, kemana berjalan catatan no. Jadi bibi buka mestinya nang nukar pentol harus cabut catatan hafalan. Nah hafalan tuh dalam kantung aja dibuat catat buat berjalan. Wah anak makan anak nukar pintu, anak nukar makanan juga cabut kira duit sekalinya catatan hafalan dibuka apa gitu. Nah kayak orang bahari kada lepas dari kitab, kada lepas dari membaca, kada lepas dari menuntut ilmu. Sebuting Ibnu Hajar dapat ilmu dengan sungguh. Berjalan pulang Sidin ke hutan sampai di muhara pintu guha. Nakai di muhara pintu guha ini Ibnu Hajar tak ungut Sidin melihat. Napa melihat guha itu sangat sejuk.
Lalu mata Sidin terarah kepada salah satu tetesan air nang gugur dari atas guha tadi. Tek, tek, tek. Dilihat Sidin di bawah batu di bawah titikan banyu tadi. Sakalinya nakai balubang batu itu tadi. Batu nang karas ujar Sidin balubang, apalagi hatiku nih kada sakaras batu nih. Aku yakin ujar Sidin, batu aja balubang dengan dapatnya tetesan air, apalagi diriku ini dengan kesungguhan aku pun akan dapat ilmu. Pulik Sidin sekolah pulang bekawan naon akan main keleker tadi. Sampai apabila sampai Sidin diberi Allah pemahaman ilmu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Sidin jadi guru besar, murid Sidin jutaan. Lalu tetap gelar Sidin, kunyah Sidin dengan sebutan Ibnu Hajar. Ayo, ada lenang sekolah sampai 40 tahun, adalah nuntut ilmu sampai 40 tahun. Nah, kada papanya masih dengan Syekh Ibnu Hajar. Ini sangat masyhur cerita ini. Nah, maka jangan putus, biar aja nyaman deh kawan-kawan hanyar. Munnya naik kelas kan kawannya gitu-gitu panggalala. Mun anu kawan hanyar pulang. Itu nang pesantren nang kada naik SMP insyaallah abah usahakan anak-anak abah naikkan beratan. Ingatakan tahun depan abah Mama Ikam akan abah undang ke sini untuk menyaksikan prestasi-prestasi kalian nang kalian dapat selama setahun di sini. Jadi setahun kena abah Mama Ikam datangan ke sini menyaksikan prestasi-prestasi kalian. Di antaranya nanti dengan mengi'rabkan kalimat-kalimat yang ada di ayat Al-Quran. Tadi malam sudah abah senang benar. Ini anak-anak abah luar biasa. Nah, artinya memahami tentang ilmu alat, tata cara bahasa membaca kitab kuning. Maka nang dii'rabkan Al-Quran tadi malam tahun kena dii'rabkan adalah dii'rabkan apa? Itu adalah kitab kuning kena. Maka nanti dua dalilnya di kitab Jurmiyah apa dalilnya, di kitab Alfiyah apa dalilnya. Nah ini tetap mantap tuh kena adalah. Ini kan kita buat siaran langsung kena streaming. Wush. Maka bilanya nang melihat di luar kena, cakan itu jadi minantu undak. Oh, tegena tak. Putra putri sama kena tahun kena akan diadakan lomba membaca kitab, lomba menghafal Jurmiyah, lomba menghafal Fathul Qarib, lomba menghafal Alfiyah. Nah, kena ada lomba, paribasanya lomba juga tuh ngarannya ketangkasan membaca kitab kuning. Abah kirim santri-santri terbaik Pondok Pesantren Nurul Muhibbin. Nanti nang punya prestasi akan dikirim kemana? Ke luar negeri untuk menuntut ilmu. Makanya bang ini ada ustadz-ustadznya, ustazahnya nang berprestasi abah umrahkan tahun kena. Insyaallah abah panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Para ustadz, para ustazah yang berprestasi nang kadang molor-molor masuk kelas. Nah, 5 menit aja terlambat daripada masuk kelas, itu abah perhitungkan untuk diberangkatkan umrah. Ya, jadi ustadz Ikam mungkin tahun depan abah akan programkan untuk memberangkatkan, untuk ibadah umrah sesudah libur anak. Artinya sesudah nisfu Sa'ban mereka akan melakukan ibadah umrah. Nah itu ustadz-ustazah kalian supaya sama-sama bersemangat. Para ustadz, para ustazah bersemangat dari guru TK Islam Nurul Muhibbin,
dari guru SD Islam Nurul Muhibbin, dari ustadz dan ustazah pondok pesantren Nurul Muhibbin, dari guru-guru SMP Nurul Muhibbin, dari guru-guru SMA Nurul Muhibbin, sampai ke pengurus yayasan. Nah, pengurus yayasan Nurul Muhibbin ini nantinya mudah-mudahan semuanya bisa diberangkatkan ibadah umrah. Amin. Anak-anak yang berprestasi akan diadakan dimasukkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan studinya ke luar negeri atau keluar Kalimantan Selatan, ya. Maka tunjukkan talenta-talenta kalian di dalam belajar dan menuntut ilmu, karena waktu kalian itu tidak akan kembali. Hari ini adalah hidup kita yang sebenarnya, yang kemarin itu adalah masa lalu, besok adalah angan-angan bagi kita. Maka camkanlah angan-angan kalian setinggi bintang di langit, dalam arti himmah kalian untuk menjadi orang alim, menjadi orang yang berilmu, dan menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang banyak. Amin Allahumma. Kemudian pula, maka ujar Imam Ghazali, tauhid itu tadi wahwa ayyaral asya kullaha min musabbibil asbab. Orang yakin itu adalah seseorang yang melihat sesuatu kullaha samuan min musabbibil asbab, dari zat yang membuat sebab. Wala yaltafita ilal wasaid, ia tidak menoleh kepada wasitah-wasitah, kepada perantara-perantara. Bal yaral wasaita, tetapi ia melihat akan perantara-perantara itu musakhkharatan la hukmalaha. Ia melihat akan perantara-perantara itu musakhkharah, itu ditundukkan oleh napa? La hukmalaha. Nah, ditundukkan inya tuh badataan. Nah, perantara-perantara tadi la hukmalaha, tidak mempunyai hukum. Wasitah itu kan dia mempunyai hukum badataan. Fal musaddiqu bihadza mu'minun, orang yang membenarkan hal ini maka disebut orang mukmin. Yang membenarkan hal ini ini yang disambat orang beriman. Fa in tafa'an qalbihi ma'al imani imkanu syakki, jika tidak ada di dalam hatinya ma'al imani, beserta keyakinan, beserta iman, ghalbatan. Nah, ghalbatan ajala anhul ghadaba alal wasaid, nang mana fa'in ghalaba, karena sesungguhnya apabila menang di dalam hatinya beserta iman, kepercayaan, ghalabatan, suatu kemenangan, ajala anhu al ghadaba alal wasaid, nang menghilangakan padanya marah. Ghadab tuh marah alal wasaiti, kepada perantara waridha anhum wa syukra lahum, dan mereka ridha kepada mereka dan berterima kasih kepada mereka. Wa nazzalal wasaita fi qalbihi, nah, dan di mana ia menempatkan perantara itu fi qalbihi, di dalam hatinya, napa? Manzilatal qalami. Ini orang yang yakin, orang yang iman telah inya ini menempatkan wasaid itu, perantara-perantara yang itu fi qalbihi, di dalam hati inya, manzilatal qalami wal yadi fi haqqil mun'imi bitauqi, yaitu inya menempatkan perantara-perantara itu di dalam hati inya manzilatal qalam, seperti kedudukan pena, kedudukan polpen. Kayak apa kedudukan polpen? Wal yad, dan tangan. Kayak apa kedudukan pena? Kayak apa kedudukan polpen? Kayak apa kedudukan tangan? Fi haqqil mun'imi bitauqi, pada hak orang pemberi kenikmatan. Nah,
pemberi kenikmatan, bitauqi dengan tanda tangan tadi, ya. Fa innahu la yashkurul kalama wal la yada walal ghadabu alaihima, karena bahwasanya ia tidak akan berterima kasih pada pulpen, inya kada akan berterima kasih juga, walayada kada berterima kasih pula lawan tangan, walayak babu, dan inya kada marah pula alaihima kepada keduanya tadi. Jadi inya di kada berterima kasih lawan pulpen, kada berterima kasih lawan tangan, kada, tapi inya berterima kasih kepada zat nang menggerakkan tangan, nang menjadikan tulisan dari goresan pena, goresan pulpen tadi. Paham lah? Dan inya kada marah juga dengan gerakan pulpen tadi, dengan gerakan tangan itu tadi. Paham lah? Ini orang mukmin deh, jadi deh. Bal yarahuma, akan tetapi iya, yarahuma melihat keduanya. Nah, penang dilihatnya pulpen lawan tangan tadi, alataini. Nah, inya melihat keduanya nih jadi alat saja. Melihat pulpen alat saja, melihat tangan alat saja. Musakharataini wa wasitataini. Nah, ya kalau karena nang keduanya nih, nang keduanya nih tangan lawan pulpen tadi ini sebagai alat saja, nang musakharatain, nang tunduk keduanya nih, wawasatatain, dan sebagai perantara aja kedua ini. Nah, tangan lawan pulpen ini tunduk berataan lawan Tuhan. Nah, tangan lawan pulpen ini wasitah aja, dua perantara. Faqad sara muqinan bil ma'na tsani, maka jadilah orang nang yakin dengan pengertian nang kedua. Nah bimakna sani tadi, jadilah jadi orang nang yakin dengan pengertian nang kedua. Wa huwal asyrafu, dan yaitu ia adalah asyrafu, yaitu memuliakan. Wa huwa samaratul yakinil awwali wa ruhu wa faidatuhu, dan itu adalah sebuah keyakinan nang awal dan rohnya dan faidatuh dan gunanya. Paham lah? Nah, wa mahma tahaqqaqa anna syamsa wal qamara wan nujuma wal jumada wan nabata wal hayawana wa kullu makhluqin fahiya musakharatun bi amrihi hasaba tasakhuril qalami fi yadil katibi. Nah, kayak itulah. Lalu ujar sidin, mahma dan kemampuannya. Nah, apa kemampuan? Tahaqqaqa, ia yakin. Nah, kemampuannya tuh inya yakin anna syamsa, bahwasanya nangaran matahari nih toh, wal kamara, dan nangaran bulan nih toh, wan nujuma, dan nangaran bintang nih toh, wal jumada, nangaran benda-benda padat nih toh. Jumat itu kan jumut, benda-benda padat. Wan nabata, tumbuh-tumbuhan nih toh, nabat nih toh, wal hayawana, binatang-binatang nih toh, wa kullu makhluqin, dan tiap-tiap makhluk fahiya musakharatun, maka berataan inya tunduk bi amrihi, dengan perintahnya Allah. Hasaba tasakhuril qalam fi yadil kitab, seperti tunduknya pulpen pada tangan tukang tulis, ya kah? Tunduknya pulpen kepada tangan tukang tulis. Wa annal qudratal ajaliyah hiyal masdaru likulli, lil kulli, karena ujar sidin bahwasanya kekuasaan nang ajaliyah. Tahu le ajalli itu kayak kada awal, kada pemulaan, dari sononya sudah lah, itu ajalli lah. Karena kekuasaan nang ajalli itu hiyal masdaru lil kulli, itu adalah masdar. Napa nak masdar? Arti masdar apa nak? Sumbernya, asal
sumber lil kulli, seluruhnya itu sumbernya ini. Nah, daripada kekuasaan nang ajaliyah tadi. Kemudian istaula ala qalbihi, lalu ujar sidin nang apa, berkuasalah ala qalbihi, atas hatinya, ujar kita dikuasailah. Nah, istawa ala qalbihi, dikuasailah dalam hatinya, galbatut tawakkuli, kemenangan, didominasi hatinya tadi menjadi tawakal ya kalah, karena itu pandangannya tadi lah nangaran pulpen itu lah tunduk lawan nang menggerakkan pulpen gitu tuh ya kah. Nah pulpen ini kawal ya bergerak, nah kawal ya bergeraknya mun kada tangan nikam nang menggerakkan, nah kayak itu tah. Mun sudah nang kaya ini nih keyakinan hati orang mukmin nih lah, maka napa nang terjadi, menang di dalam hatinya, lebih menguasai dalam hatinya. Nah apa nang menguasai? Nah tawakal, arti tawakal basarah diri lawan Tuhan. Waridha, nah menguasai dalam hatinya ridha. Nah apalagi wataslim, lalu menguasai dalam hatinya taslim, basarah diri. Nah tawakal itu apa? Tawakal, arti tawakal itu nak mewakilkan urusan lawan tuh. Nah makanya orang yang membaca itulah, orang yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah orang bacaan ini diberi oleh Allah ketawakalan nang murni. Apa aja urusannya nya serahkan jauh Tuhan lah, apa aja urusannya. Wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah kepada Allah nang hayy, nang hidup, la yamut, saumuranan kada akan mati. Ini dalil apa nak dalam kitab kajian sifat 20, kajian dalil apa nak? Dalil ayat. Nah ini tuh nah wasara muqinan bari'an minal ghadabi wal hiqdi wal hasadi wasu'il khuluqi. Nah fahadha ahadul abwabil yakin, maka dan ya menjadilah inya orang nang muqinan, orang nang yakin, bari'an minal ghadab, nang terlepas daripada marah, wal hiqdi, lapas dari dandam. Nya kada mu dandam orang nang kayak ini napa pang nya orang ini itu ganinya lah tunduk dengan apa nang diaturkan oleh Allah. Napa nang kudu dandami nah lawan orang kan gitu tak. Wal hasadi, lepaslah di hati orang itu kedengkian, wasu'il khuluq, dan buruk akhlak, buruk perangai. Fahadha hadul abwabil yakin, ini adalah salah satu pintu yakin. Ini salah satu pintu yakin ya ini nih. Nah, wa min zalika siqatu bi dhamanillahi subhanahu birrizqi. Maka sebagiannya dan sebagiannya apa? Min zalik ini deh. As-siqah. Nah, bi dhamanillah, siqah itu aja kita percayainya bi dhamanillah. Nah dengan dhamannya, tanggungannya Allah subhanahu wa ta'ala birrizki, di dalam rezekinya. Fi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Apa saja nang melata di atas permukaan bumi ini, semuaan Allah jamin rezekinya. Jadi jangan takutan, selama kita bernapas masih ada aja rezeki kita. Jadi ujar orang bahari, muninya masih aja ada rezekinya, nya kada mati. Munnya masih aja ada rezeki bernapas, kada mati. Maka rezeki itu jangan dicari, tapi rezeki itu dijemput. Itu paling bagus. Jangan mencari. Setiap nang dicari itu lapah.
setiap menjemput itu tahu wadahnya, di mapa anak tahu wadahnya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakal lawan Tuhan nang hidup nang kada babama tian. Jadi kasih to, ya Allah ulun sarahakan urusan ini lawan pian, ulun bertawakal ya Allah kemana batis ulun ini akan melangkah untuk menjemput rezeki nang halal nang engkau berikan kepada ulun dan keluarga ulun. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Paham? Wallahu alam. Biar kada banyak. Nah, anak-anakku sekalian, malam besok, malam Senin, malam Selasa, malam Rebu itu anak-anak santri, santri putra, santri putri itu berjamaah maghrib. Untuk santri putri di atas tingkat. Nah, jadi nanti ustazah yang mengawal dan Ustadz Agus Suhanda yang menjadi mudir di pesantren putri itu yang akan mengawal anak-anak santri putri nantinya bawa sejedah, bawa mukena, sholatnya di teras atas, urak sejadahnya kena, ya. Itu malam Rabu atau malam nisfu Sya'ban. Jadi sholat maghrib berjamaah di sini. Kemudian kawan-kawan jamaah sekalian, pengajian malam minggu, bahwasanya malam minggu ini adalah malam terakhir kita pengajian di pondok pesantren Nurul Muhibbin atau di Masjid Nurul Iman atau di Musalla Ar-Raudhah Nurul Muhibbin ini. Jadi pengajian kita insya Allah akan kita lanjutkan setelah setengah bulan sesudah Idul Fitri, ya. Artinya liburnya itu selama 2 bulan. 2 bulan. Jadi malam minggu ini sudah malam terakhir. Untuk malam minggu depan diberitahukan kepada seluruh jamaah pengajian malam minggu dan malam Rebu, kita akan melaksanakan tirakat Ramadan, bersih-bersih untuk menyambut bulan mulia, bulan Ramadan, yaitu dengan ziarah kubra, ziarah ke makam wali. Apabila waktunya malam minggu dudi, apabila ba'da isya, jadi pian maghrib kesinian hadangi guru dulu pengajian di Masjid Ibnur, tuntung isya abah guru bulik kena kesini. Silahkan nanti mobil diatur parkirannya seperti tahun tadi kita ziarah kubra itu sekitar 70 mobil yang ikut beserta guru ziarah. Tahun ini tidak menutup kemungkinan mencapai lebih 100 buah mobil. Untuk keselamatan dan mudahnya perjalanan ini, maka abah guru mempersiapkan, memohon kepada fatwa mobil pengawal kepolisian tanah laut untuk menjadi pengawal perjalanan ziarah malam minggu akan datang tersebut. Jadi Bapak Ibu nang hendak ikut silahkan, tetapi pakai mobil, jangan berkendaraan. Kenapa guru melarang berkendaraan? Kalau sakit paru, kalau masuk jadi mun kawa bawa mobil, terserah aja mobilnya, asal jangan satum. Kada jadi sampai gini kita madani satum berjalan, terserah aja nak mobil apa kah, nak bebis kah, terserah buan pian aja.
Cuma nantinya diatur perjalanan itu. Jangan lagi nang kayak tahun tadi balalajuan bababalapan ada nang pacul kopiah di balap. Niat kita untuk tirakat kesucian batin, pembersihan jiwa. Nah, jadi rute perjalanan kita tahun ini insya Allah sebagai mengenaan agenda tahunan itu ziarahnya satu, berziarah ke makam Habib Basiri. Apabila diberi kesempatan oleh Allah, nah kita akan berziarah juga ke kubur Guru Juhdi. Itu bila sempat waktunya. Bila tidak memungkinkan waktunya, kita langsung dari Basiri, nah tancap kemana? Ke Kelampayan, ke Kubah Datu Kelampayan. Setelah tiba di Datu Kelampayan, berziarah, selesai berziarah, kita balik kemana? Ke Martapura. Nanti di seberang Masjid Al-Karamah Martapura itu ada namanya Kampung Keraton. Ada langgar keraton, langgar nang mana mendiang almarhum Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Itu beliau menghabiskan waktu muda Sidin itu dengan beribadah di sana, dan bahkan Sidin menghafal Al-Quran itu di langgar itu tersebut. Dan nah Sidin mengajar ilmu agama, mengajarkan kitab-kitab itu di sana. Di antaranya kitab Ihya, di antaranya kitab Tafsir Jalalain, banyak lagi kitab-kitab yang Sidin ajarkan. Nah, itu berkat benar langgarnya sih tak. Nah, di samping langgar itu tidak jauh beberapa meter dari langgar itu, nah itu ada Alqah Muslimin. Di sampingnya ada Kubah. Itu Kubah Al-Arif Billah. Nah, siapa? Al-Arif Billah Al-Haj Abdul Ghani, abah daripada Kuitan Guru Sakum. Nah, kita ziarah juga ke sana. Setelah ziarah di sana, kita langsung menuju Sakumpul. Kita berziarah di sana. Ziarah Abah Guru itu tidak duduk, ya. Kalau banyak jamaahnya itu kada duduk, jarang Abah Guru duduk, kecuali ada perintah duduk, hanya Guru duduk. Bilanya kada berdiri aja. Nang kita baca apa? Fatihah sekali, Qul huwallah 14 kali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, ayat kursi sekali, membaca salawat 15 kali, berdoa. Nah, ketika berdoa itu pasang aja niat hajat ngapa-ngapa nang hendak. Di waktu berdoa tadi, guru berdoa, nah nantinya mungkin guru berdoa, nang lainnya berdoa juga di hati meminta apa nang dipintakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tempat insyaallah, ya. Jadi ziarah kita itu sebenarnya cepat, tapi perjalanan menuju makamnya wali itu perlu waktu. Nah, jadi setelah ziarah di Sekumpul, maka kita akan balik ke tanah laut, yaitu ke sini berbeli. Sebagaimana beberapa tahun yang silam itu sampainya ke sini orang mengaji subuh itu apabila ada singgah di makam Datu Insat. Ya, biasanya Sidin bisa mengiau, jadi singgahnya tengah malam saja singgah juga ke situ. Nah, dan itu banyak disuruh duduk di situ, lah duduk kan. Lalu bulik orang mengaji sampai ke sini. Jangan guring dulu, bersubuh dulu, hanya guring, mau guring bah datang apa pang. Kalau kada mendengar lagi orang ajan subuh. Jadi kebiasaan kita sampai ke sini dapat melakukan salat subuh berjamaah. Jadi munnya anak maghrib datangan ke sini, sampat dulu sembahyang isya berjamaah, subuh berjamaah. Itu ujar Sayyidina Ali, lebih aku cintai daripada aku dapat melakukan qiyamul lail samalaman suntuk.
Ini kita nih, misalnya guru punari sembahyang malam, sembahyang malam nih Mbak Isa berdiri aja langsung sembahyang sunat, macam-macam sembahyang sunatnya sampai ke subuh. Tapi Ustadz punari ini nih sembahyang isanya kada berjamaah, subuhnya pun kada berjamaah juga. Lalu Ustadz Yahya atau Ustadz Jena sembahyang isya berjamaah, Mbah Tuntung Mbak Isa, Mbak Diah Isa guringai lagi sini sampai subuh, bangun subuh berjamaah pulang sembahyang subuh. Kan kada ada kalau sembahyang malam nih tetap lebih mulia Ustadz Jena, Ustadz Yahya tadi ketimbang Ustadz Ponari. Padahal sembahyang sama lamanan. Haratnya tuh kedudukan pahala sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah. Maka jangan koler nang ini, nang dua ini. Cirinya kita itu berisi sifat munafik apabila kita subuh kada kawa bangun atau kada kawa berjamaah subuh. Nah, itu tuh. Pahamlah sudah. Jadi kita malam minggu akan datang, imbah maghrib tulakan ke sini sudah kumpul di sini. Sampai di manakah kena sap motornya nih toh. Nang anu dulu masukkan ke komplek perumahan. Nang di sini masukkan ke sini dulu. Nah, nanti sudah fatwalnya berjalan, mobil guru di belakang, iringi aja terus jangan bepagetan. Sampai ke Besire. Sampai ke sana kena, sampai balik pulang ke sini. Jadi untuk malam minggu nang akan datang. Untuk malam Rebu ini, nah sebagaimana kita pengajian kan malam Rebu yang paling jelas dulu malam Rebu ini kita menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Susunan ibadah kita di sini satu, kita sembahyang maghrib berjamaah. Yang kedua, jangan kada sembahyang ba'diyah maghrib. Sekali lagi, aku kada ridha umpat amalan nisfu Sa'ban di sini, tapi ba'diyah maghribnya kada umpat, kada menggawi, aku kada ridha, kada katuju, berarti katipu ini orang ini. Tatipu mengutamakan kada yang lebih utama. Salat taubat, salat tasbih, salat anu itu kada lebih utama daripada ba'diyah maghrib, kada lebih utama daripada ba'diyah isya. Jadi jangan kada sembahyang ba'diyah maghrib kena. Jadi Mbak Tuntung sembahyang maghrib, bawirid, berdoa, masing-masing berdirian sembahyang ba'diyah anyar kita sembahyang sunat taubat, Tuntung sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat Tuntung sembahyang sunat hajat, ambil yasinnya masing-masing. Nanti abah guru nang memimpin bacaan membaca yasin. Jadi niatnya yang pertama ini, niat yang kedua adalah salah satunya niatnya di antara yang tiga tadi panjang umur, minta panjang umur di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati karena ada ujar ulama amalan nisfu Sa'ban itu adalah amalan, ada nama dahakan amalan panjang umur nang setahun sekali itu ya malam Sa'ban. Ada nama dahakan ini yaitu membaca yasin salah satunya sekali dengan niat panjang umur di dalam taat ibadah kepada Allah. Hanya hati-hati nang tahun tadi umpat, tahun ini kada umpat, bisa-bisa toh bisa mati sekolah ini, bisa mati nih sampai nanti. Nang tahun tadi umpat menghidupkan nisfu Sa'ban, baca yasin lah, yang taubat, yang hajat, baca yasin, sembahyang tasbih ya. Tahun ini kada umpat, hati-hati bisa mah. Nah ayo bisa mah. Bisa mah. Ya. Lah. Nah, jadi tuntung sembahyang, tuntung membaca yasin 3 kali itu sampai isya toh. Ajan kena sembahyang isya jamaah. Masyarakat itu akan ikut di sini, makanya anak-anak baik-baik sab susun isuk ikam libur juga, belikan juga. Nah, belikan juga hari Rabunya belikan. Nah, jadi malam Rabunya beribadah dulu. Lah, beribadah dulu.
Jadi susun sat rapi-rapi. Nah untuk jamaah masyarakat luas, nanti kayak biasa kayak menghaul Abah Guru sekumpul, kita akan andakin apa di sini? Tuh, tenda kah? Kalau disebut tenda kan, anu aja. Napa? Tirai. Nah, pembatas antara sab babinian sab lakian. Jadi sebinian kena sana kawa. Nang di kelas kawa di emperan tuh bisa. Nang kada cukup di atas dulu santri putri dulu. Nang kada cukup itu ke bawah sana. Santri putra siap sudah. Nah, nanti jamaah pengajian malam Rabu dan malam Minggu itu ngumpul di sini. Bahkan jamaah pengajian Abah Guru nang di setiap maghrib di masjid-masjid sepelai hari ini itu tidak menutup kemungkinan mereka juga ikut ke sini. Jadi kemungkinan malam Rabu itu banyak nang akan hadir di pesantren ini untuk ikut melakukan salat berjamaah, salat sunat taubat, salat sunat hajat, salat sunat tasbih di pesantren ini. Nah tuntung kena Mbak Isa, jangan kada babak dia Isa. Sekali lagi Abah tekankan jangan tatipu. Ba'diyah Isa itu lebih muakkad daripada sembahyang sunat nang manapun. Jadi gawe dulu ini hanya kena kita sembahyang sunat 2 rakaat aja menggawi ba'diyah Isa itu. Nah itu hanya sembahyang sunat tasbih. Tuntung sembahyang sunat tasbih kayaknya kaifiatnya Abah Guru lajari aja mengingat-ingatakan. Nah tuntung itu kita bermaulidan, baca maulid malam Rabu, penutup pengajian malam Rabu. Tuntung baca maulid batahlil, tuntung batahlil baca 2 haul. Imbah itu makanan. Jadi jamaah nang di luar malam Minggu dudi bawa nasi bungkus masing-masing. Malam Rabu ini bawa nasi masing-masing, bawa iwak masing-masing. Kena tuntung bemaulitan. Nah lalu tuntung baca 2 haul sama-sama. Nawaitu sawma ghadin an adain. Nah kain pardi. Nah sengaja aku puasa esok hari minis Sya'ban, daripada separuh bulan Sya'ban, sunnah lillahi ta'ala. Nah kayak itu kan hanya makanan kita. Bah makanan tuh masing-masing mengikuti tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin sampai wirid-wirid yang lain lah gitu tuh sampai ke subuh. Biang subuh kena berjamaah pulang asa dapat surga kayak gitu lah. Surga ibadah. Paham tuh? Alhamdulillah. Jadi kita malam Rabu terakhir juga pertemuan malam Rabu akan datang. Setelah itu kita libur selama 2 bulan. Kalau anak mengikuti pengajian guru bisa di masjid bainal maghrib wal isya. Itu sementara bulan Sya'ban ini dan bulan Syawal. Kalau bulan Ramadan Abah Guru pengajian subuh ba'da salat subuh. Jadi imbas subuh pertama subuh minggu di bulan Ramadan anak-anak santri anak tetap mengaji lawan Abah Guru tulakan ke Masjid Al-Manar. Masjid Al-Manar pelai hari itu Abah Guru subuh minggu, setiap subuh minggu Abah Guru di situ. Walaupun kada bulan Ramadan itu tetap di situ. Jadi bulan Ramadan tetap di sana. Subuh hari Senin, subuh Senin, ya kan? Nah subuh Senin itu di BLK, ya BLK Seranggalang. Subuh Selasa di Masjid An-Nur, Gagas permain sini. Itu subuh Selasa. Subuh hari Rabu di Masjid Al-Ikhlas Kijang Mas. Ya, itu pengajian Abah Guru setiap subuh Rabu sebulan puasaan. Karena di luar bulan puasa malam Rabu
di luar bulan puasa malam Selasa di Masjid An-Nur tadi. Nah kemudian subuh Kamis itu di Masjid Darul Istiqamah Bajuin, di Bajuin sana. Nah di sini Pang Guru kada bakuliahan subuh ikam kada ada Pak. Nah di sini kada bakuliahan subuh, tarawihan aja sini. Subuh Kamis Abah Guru di Masjid Darul Istiqamah di Desa Bajuin. Subuh Jumat di Masjid Syafaatul Ikhwan, itu andaknya di Desa Sungai Bakar, itu subuh Jumat. Subuh Sabtu di Masjid Ibnur, tadi Masjid Nur, tadi Masjid An-Nur, ada ini Masjid Ibnur di Angsau. Nah itu subuh hari apa teh? Subuh hari apa? Hari subuh hari Minggu bulik pulang ke Almanar ya. Jadi anak-anak santri Abah nang hendak ikut tetap mengaji belajar, nah menghidupkan bulan Ramadan dengan menuntut ilmu, silahkan datang ke pengajian Abah Guru di masjid-masjid nang Abah Guru sampaikan itu dah tadi lah. Karena harinya setengah 11 sudah kita dengarakan Habib mulia kita nang memberi mau'izah hasanah lawan kita barata. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Oke. Fadhlu Bib. Berdiri ka Bib, berduduk. Diri. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Nahmadu alladzi akhrajana minal adami ilal wujud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rahimul wadud. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa khatim ala sayyidina Muhammadin syahid wal mashhud wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ila yaumil maut. Amma ba'du. Dulu kan. Sebentar. Biar Royit. Bismillah. Ya. Alhamdulillah. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Ta'ala. Segala puji hanya milik Allah. Dan kita curahkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana pada malam hari ini kita senantiasa mengharapkan syafaatnya dunia wa akhirat. Amin ya rabbal. Yang terhormat santriwan santriwati yang dimuliakan Allah, wabil usul guru Kesepian Rasid yang dimuliakan Allah, kita doakan beliau barakatul umur, barakatul rezeki, jauh dari musibah, fitnah, bala, sehingga kita dapat dibimbing
sampai menuju jalan keridhaan Allah SWT. Oleh karena itu kita doakan beliau, amin ya rabbal. Semoga kita bisa menerima apa yang beliau katakan tadi, bisa ditambahkan kepahaman oleh Allah ya. Tadi itu mengenai sabab ya, as-sabab khodamul akdar. Oleh karena itu sabab tidak bisa berbuat apa-apa. Sifatnya khodam itu ya rakyat dengan majikan, tunduk, pulpen tunduk, tangan tunduk. Bahkan Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari menyatakan as-sabab khodamul akdar ya. As-sabab la tu'athiru, sabab ini tidak bisa memberi bekas. Famani takoda anal asbab tu'athiru fahuwa kafir. Ini sangat mengerikan. Banyak orang yang mengetahui Allah itu ada, hampir 100% mengetahui Allah itu ada, tapi belum bisa merasakan adanya Allah. Karena apa? Tidak mengaji sifat 20. Alhamdulillah, saya terharu sekali. Pian Seberatan ini ngaji sifat 20. Masya Allah. At-tauhid sayyidul ulum masiwahu abdun lahu. Tauhid itu jenderalnya ilmu, nahu sorok lugo mante ayat, itu kopral semua. Wah, itu dasar tauhid ini. Apa kata Imam Haddad? Kun as'arian fi etikodika fa innahu wal munhalisofi anizaiki wal kufri. Jadilah kamu iktikot, kun as'arian, jadilah kamu as'arian fi iktikodika, dalam perkara akidahmu. Sesungguhnya ialah akidah yang sumber akidah yang bersih dari segala penyelewengan dan kekufuran. Nah, yang kedua, wa mani takoda anal asbab tu'athiru biquwati jalallahu fiha fahuwa fasik. Dia paham ini kopi nggak bisa memberi bekas, tapi ada kekuatan Allah ditaruh di sini di kopi. Itu meyakini sehingga memberi bekas, itu fasik. Ya Allah, ini kalau nggak didasari tauhid begitu. Banyak yang ngerti ada Allah tapi belum bisa merasakan adanya Allah. Nah, yang ketiga, wa mani takoda anal asbab tu'athiru wal mu'asiru mata wujidatil musabbabat fahuwa jahil. Barang siapa mengiktikakan sabab itu ada musababnya, itu dikatakan jahil. Ya minum ya waktu hilang dahaga, minum hilang dahaga, makan hilang lapar, itu orang goblok. Yang terakhir, wa man ittaqada anal asbab tu asir wal mu'athiru wujudas sabab la yulajimu wujudal musabab bahwa muhayyid. Ini yang kata kiainya tadi, sempurna imannya tuh. Tangan pulpen tunduk dengan yang perintah. Karena apa? Tidak punya kudrat, tidak punya irodah. Yang memiliki kudrah irodah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita sudah mendalami ilmu ini, faedahnya banyak sekali. Tidak hasut, tidak dengki, tidak menyalahkan orang, tidak merendahkan orang, tidak ujub, tidak riak, semua. Karena apa? Karena kita tahu kullu taghyiratun biqudratil dari Allah. Semua yang digerakkan kita ini Allah semua. Kita ini digerakkan. Tidak bisa gerak dengan sendirinya, mustahil. Karena apa? Wujudnya ba'dal adam. Minal adam ilal wujud. Dari nggak ada terus ada. Sesuatu yang diawali tiada lalu ada, mustahil punya hak cipta. Nah, di situ yang bilang la ta'thiro li syai'in minal kainati biquwatihi. Itu. Melihat sesuatu nih kayak apa ya? Sapi lah. Bagus. Sampai berapa kintal, dagingnya 2 ton. Yang ini siapa?
berhenti melihat sesuatu, dia berhenti di samping itu, berhenti, tidak melihat ada kudroh, ada irodah, ada ilmu, ada hayat, ada sahabat kalam. Hinanya manusia, sehina-hina manusia. Kenapa? Karena di situ ada fi'il Allah, itu ma'rifat fi'liyah. Semua Allah, semua Allah. Makanya ada hadis mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu faqad fana. Ditambahi sama Datuk Palampeyan, Kalampeyan tuh. Hadisnya cuma man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya, kenal Tuhannya. Barang siapa kenal Tuhannya, dirinya nggak ada dirinya. Selama kamu meyakini bahwa kamu masih ada, jangan mengharap ibadah ikhlas, jangan harap. Mafil wujud illallah. Ini penting sekali. Dalam kitab Fathul Majid, Imam Haramain menyatakan, walaisa yakunu sahsu mu'minan idza qala ana jazimun bi aqaidi walau qati'tu qat'an qat'a la arju an dasmi hada. Artinya tidak menjadikan seseorang, iman seseorang, dia bilang aku mantap dengan akidahku, dengan kepercayaanku, walaupun dipotong-potong, saya tidak pernah keluar dari kemantapanku, Allah satu. Ini ba'dul ulama gak sah imannya, udah bicara macam itu. Tapi jumhur ulama sah. Jumhur ulama sah, la ilaha illallah, nggak ngerti muatannya. Ya, muatan aslinya apa? Istighra'ul ilahi anggula siwa, ya, atau subutul lillah. Itu makna la ilaha illallah. Nggak ngerti sah imannya. Jumhur ulama, ba'dul ulama nggak sah. Sambungannya, balla yakunu mu'minan hatta ya'lama kulla min hajil aqaidil homsin bidaliliha. Nah, akan tetapi tidak menjadikan iman seseorang hatta ya'lama, sehingga paham dulu hajil aqaidil homsin, ini akidah homsin bidaliliha, serta disertakan dalil-dalilnya, sohe wudunya, sohe puasanya, sohe sholatnya. Aduh, ngeri kalau dilihat dari keterangan ini. La yasihul ibadah illa ba'dal ma'rifatul ma'bud. Ini usul nih, ulama usul, makanya usbita, usul fikih tasawuf. Akhirul zaman, saya di zaman ala ummati yusbihu rojulu mu'minan wa yumsi kafiron illa ahyahullahu illa man ahyahullahu bil ilmi. Akan datang zaman pada umatku ini, jar Nabi, pagi mukmin sore kafir, ya, kecuali orang yang mendapatkan kehidupan Allah. Rawahu Ibnu Majah an Abi Umamah al-Bahili, ilaman ajarohu bil ilmi, kecuali orang yang dapat pertolongan Allah dengan apa? Ilmunya. Pian bisa nggak maksiat, fikih belajarnya, dalam sudah pintar. Oh, ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini mubah. Diselamatkan dari fikihnya. Oh, pian tidak bikin syirik Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak menghinakan Allah, tidak melecehkan Allah. Oh, dengan ilmunya apa? Usul, ilmu usul. Fi Isya'il Ulubuddin Imamil Ghazali, fal muradu bil ilmi ay ilmul hal. Ilmul hal, usul wal fikhi. Nah, udah fikih tadi usul, udah usul fikih, dibungkus dulu tauhid, baru dibungkus lagi dengan baju fikih, dibungkus lagi tauhid. Itu usbita, usul fikih, tasawuf. Tasawuf itu membaguskan. Dasar sudah ada nih, tauhid. Nah, makanya fikih itu samrul iman. Batal haram di situ, sunnah makruh mubah, hukum-hukum itu, cara berwudu, air yang berubah dan sebagainya. Itu tuh beribadah. Lah, tanpa didasari tauhid, bagaimana caranya? La yasihul ibadah illa ba'dal ma'rifatul ma'bud. Ya Allah, mengerikan sekali. Oleh karena itu besok orang berpuasa, ya Allah saya sudah puasa, saya sudah tarawih, nama kamu nggak ada, kata malaikat, daftar sini. Karena apa? Ya-nya tuh ya nida, nada yunadi, panggilan, undangan. Nah, para diundang Nabi Allah, ya ayyuhalladzina amanu.
Tiket iman udah ada belum kita nih? Tiket iman udah ada belum? Kalau tiket iman boleh masuk. Mau naik pesawat aja beli tiket. Mana tiketnya? Ditanya. Ini mau naik pesawat. Ini mau masuk surga, mau orang yang selamat. Amanu, 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 amanu. Ya Allah. Itu. Ya. Jadi kita penting ngaji tauhid, sangat penting. Sangat penting. Hakikatul ibadah ba'dal ma'rifah. Yang hakikatnya orang ibadah ini sesudah tahu. Mau bikin kursi, tahu ilmunya. Pian sholat umur 40 tahun dengan anak 5 tahun, syaratnya sama-sama. Contoh begini, dikasih gergaji, kayu, paku, martil. Si anak 5 tahun juga dikasih paku, gergaji, martil, kayu, suruh bikin jongkok. Yang segi 4 aja yang gampangan dah, jongkok tuh kursi kayu. Itu si yang berdewasa bisa karena ada ilmunya. Lah anak kecil begitu juga kita sholat dengan Allah. Ada yang syaratnya sama, wudunya sama, rukuknya sama, tahiyatnya sama, doanya, sholatnya sama. Tapi ada satu yang ditolak, ada satu yang diterima. Karena tadi itu tidak memenuhi persyaratan. Man lam ya'rif hadis salasi falaysa bi'aqilin. Imamul Haramain. Wa man kana bi ghairi aqli fahuwa majnun. Barang siapa tidak mengerti 3 perkara ini, wujub, istilah jawaz atau wajib, mustahil, harus. Wajib, mustahil, jaiz, tidak paham, bi ghairi aqli, dihukumi tidak punya akal. Wa man kana bi ghairi aqli fa huwa majnun. Barang siapa yang tidak punya akal dihukumi gila. Sekarang pertanyaannya, orang gila kalau puasa dan sholat kena kewajiban enggak? Enggak. Puasa enggak kena kewajiban. Lalu nyerang, dia kerjain aja puasa ada tuh, ini orang gila nih. Dia sholat aja tuh, ya nggak dapat apa-apa. Cuman kita ini gilanya gila swasta. Gila swasta, gila ada gila negeri, ada gila swasta. Nah, gila negeri itu sepakat semua orang yang jalan ya, ketawa sendiri, nggak mandi 2 tahun dan sebagainya. Itu bisa kita prediksi, oh itu gila. Ini yang gila swasta yang mengerikan, sorbanan, sarungan, ngaji kitab kuning jago, tapi gila. Dolun mudilun. Dia nyasarkan orang banyak. Karena apa? Dia nggak ngerti takrifnya, wujud istilah jawaz. Apa takrifnya? Fal wajibu ma la yaqbalu intifa. Ma la tasawwaru fi adamihi bisa. Akal tidak menerima tiadanya. Kita cari intifanya Allah. Tidak ketemu, yang ditemu ada terus. Itu wajib. Ada terus. Mustahil, fal mustahilu ma yaqbalu subuta. Akal tidak menerima adanya. Nerima tiada. Jadi ada terus, nggak ada terus, ada ya tiada. Ini takrif hukum tauhid yang ditemu akal. Masuk satu dalam akal manusia, apa dalam tubuh manusia, 1 raba, 2 rasa, 3 penciuman, penghirup, 4 pendengaran, mata, dan akal. Akalnya yang ke-6, yang dikatakan panca indera ke-6. Kuping ditemu apa? Suara. Hidung ditemu, yang ditemukan wangi dan busuk, harum. Lisan, lidah, manis, pahit dan sebagainya. Tangan halus dan kasar. Akal nggak tahu, itu gila. Yang ditemu akal wajib, mustahil, jaiz, itu tok 3. Man lam ya'rif hadis salati falaysa biaqilin. Barang siapa tidak mengenal 3 perkara, wajib bagi Allah, mustahil untuk Allah, harus bagi Allah, ini tidak paham. Wajib bagi Nabi, mustahil bagi Nabi, wenang bagi Nabi, nggak paham. Ya sudah, selesai imannya. Tapi ada dikuat oleh diperkuat zubur ulama. Jangan putus asa, kata guru tadi. Manjada wajadat, bener-bener pengen ngaji tauhid pasti paham. Wajib ngaji, pahamnya kagak wajib. Wajib ngaji datang. Itu aja hadiahnya Pak, rumah gedong 1, tanahnya tuh mutiara,
temboknya mas merah, ngaji ini paling 1 jam, duduk 2 jam, datang dari rumah ke sini niat ngaji, hadiahnya gedung 1 di surga, amin ya rabbal. Itu datang aja, datang tok. Kenapa hadiah itu? Karena untuk memahami tentang ketuhanan, tentang kerasulan. Nah itu tadi yang dikatakan aqidatul khamsin itu tadi 20 sifat wajibnya Allah, mustahilnya 20, 40, wenangnya 1, fi'lu kulli mumkin tarkuhu, nabi 4, mustahil 4, wenangnya 1, sidik, amanah, tabligh, fatona. Apa lawannya? Kidib, hianat, kitman, balada. Apa wenangnya? Ukul arodil basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah alaihi salatu wassalam. Sah wudunya, sah nikahnya, sah sholatnya, sah semua. Walaysa yakunu sahsu mu'minan, tidak menjadikan sah iman seseorang. Dia ngomong aku mantap dengan akidahku, walaupun dipotong-potong, saya tidak akan pernah keluar dari keyakinanku. Allah satu. Kenapa nggak sah? Dia nggak bisa menghadirkan satu itu apa? Wilangan, hitungan menurut zat Allah mustahil. Nah, bilangan pada Allah itu mustahil. Itu satu bilangan. Ini berat lagi. Lakannya lahu wahdaniyah itu. Ta'addud fi dzatillah mustahilun. Nah, itu pelan-pelan insyaallah ulun doain yang semua ini jadi ma'rifat billah. Kalau sudah ma'rifat billah, fikihnya ngaji terus sama guru sampai pinter, halnya yang baik, mujahadah, datang Allah nangis, wali pian udah wali, tapi ada yang mastur, ada yang masbur, pian semua ini masbur. Wali mastur, kalau mastur ini capek ngadepi orang, kalau mastur enak gak ketahuan, dinding tuh kalau tahu, tapi indallah mulia, indanas biasa saja. Nah, itu syaratnya. Tanda-tanda alamatul auliyailah arba'atu aksamin. Ini kata Imam Sadusi. Tanda-tanda waliullah itu 4 bagian. 1 ala arif bi usuluddin, paham tentang tauhid. Ada ininya apa namanya, kalau orang Betawi itu Jakarta ini pantunnya Qaidah ada, bawa ubin ke kota Solo, awaludin ma'rifatullah. Nah itu al-arif bisuluddin 1. Yang 2 apa? Al-alimu bil hukmi syar'i, pinter kiainya baca kitab kuning, tauhidnya udah hafal, kitab kuningnya hafal, terpuji ayu lazima bi mahmudin. Yang 3 terpuji terus menerus, ayu lazima tetap terus. 3, 4-nya ayu lazima bi audun abada, apabila mujahadah nangis, sedih, takut. Kenapa takut? Allah pemberiannya memang 1 fiilnya, tapi disifati 2. Fi'lu kulli mumkin tarkuhu, kadang dia memberi, kadang tidak memberi. Itu dalam arti disifati 2. Nah, bisa-bisa saja orang mukmin di neraka, orang kafir di surga, bisa. Begitu Tuhan turun taslim, orang kafir wajib neraka, orang mukmin wajib surga. Al jannatu liman ittaqo, an-naru liman aso. Nah, taslim semua begitu ayat Tuhan turun. Yang belum turun liar akal nih, akal liar, wah nggak sholat juga sah-sah saja masuk surga. Oh, orang kafir sah saja masuk surga, orang mukmin sah. Itu belum turun Al-Quran, akalnya liar. Sekali itu Al-Quran turun taslim. Nah itu Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua paham dengan ilmu-ilmu, ditambah dengan Allah. Amin. Ditambah dengan Allah. Kayak contoh begini, binuktoti dairatul musiro wahdatul madhahiril kathiro. Jadi titik ini nomor yang berapa di huruf hijaiyah? Titik nuktoh kagak ada, tapi huruf hijaiyah dari alif sampai ya, dari titik ke alif, titik ke ba. Nggak percaya? Titik, nah turun alif, titik, nah jadi ba, titik, okel jadi sin.
itu saja yang dibahas. Tapi kita lupa dengan titik itu asalnya dari mana. Kata guru tadi itu dari tinta. Nah, tinta itu dari mana? Terselubung di dalam pulpen. Itu namanya ma'rifat billah. Biar kita ini mudah-mudahan ditambah pengetahuan ya. Nah itu aja gambarannya. Semoga kita ditambah pengetahuannya oleh Allah Ta'ala. Barokah sering ngaji, insya Allah ma'rifat billah semua. Selamat besok dihisab. Itu syarat wali tuh. Syarat wali itu ma'rifat tuh. Ngaji udah pinter, dia nahu sorok, kita berjalan terpuji terus, tidak pernah disarik orang. Malam mujahadah nangis sama Allah Ta'ala, khawatir takut dicopot imannya. Sah-sah saja sih, bukan hal yang mustahil. Tapi apa? Bait mustahil, bait itu jaisul bait ya. Jauh kayak imannya Abu Jahal, sah-sah saja tuh iman. Kalau dilihat harus, kalau kita lihat dari hukum harus, sah-sah saja Abu Jahal, ternyata sampai mati tidak iman. Itu namanya jaisul bait. Perkara yang baru, dua arah, tapi yang tidak mungkin terjadi. Itu ada yang bait, ada qorib. Yang qorib ini kita yang akan terjadi. Mudah-mudahan kita ini jadikan wali dengan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hanya sekian sedikit saja, karena nanti kebanyakan ulun wadahnya cuma 1 gelas, biar seberatan 1 gelas ditaruh sama kiainya 3 gelas, tetap dapatnya satu gelas, yang 2 kagak dapat, kebanyakan jebluk akalnya. Tauhid nih ya, mudah-mudahan barokah ulun datang jadi wasilah. Amin. Ulun yang seberatan selamat dunia akhirat. Amin. Nah itu tadi kata Rasulullah dengan ilmunya, man ahyahullahu bil ilmi. Nah gravitasi nih, kafir iman terus nih saat di zaman. Berkat ilmu diselamatkan Allah, berkat tauhid diselamatkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib. Alhamdulillah beliau yang sudah yang kedua kali datang memberikan maulid sana, memberikan kajian ilmu di dalam usuluddin, di dalam tauhid. Beliau ini memang spesialis ngaji tauhid, ngaji usuluddin. Dia memang ditakdirkan Allah, dan memang tugas beliau itu menjadi
mati dalam memperbuat perkara dunia. Sedangkan orang yang su'ul khatimah pertama adalah orang yang matinya imannya dicabut oleh Allah, juga ini iman. Maka orang yang mati tanpa iman ini akan masuk ke dalam neraka abadan, terus menerus tidak akan keluar. Dan ini disebut su'ul khatimah pertama. Naudzubillah min. Su'ul khatimah kedua adalah orang yang mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Misalnya dia berzina, misalnya dia mencuri, misalnya dia mabuk, kemudian dia mati ketika mengerjakan maksiat itu tersebut, tetapi di hatinya masih ada iman dan Islam, maka orang ini disebut mati su'ul khatimah peringkat kedua. Akan tetapi tidak selamanya di dalam neraka. Apabila dosanya sudah habis, maka siksanya yang di dalam neraka sudah selesai, dia akan dikeluarkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Su'ul khatimah yang ketiga adalah orang yang mati dalam keadaan iman dan yakin, akan tetapi gawiannya ketika mati itu tadi di penghujung hidupnya tadi menggawi gawian perbuatan dunia, gawian perbuatan dunia. Tapi iman, dia mati bukan mati bermaksiat, mati berjalan pelabah mati, tapi ada imannya. Nah, dia mati tadi dalam keadaan su'ul khatimah. Dia su'ul khatimah matinya dikarenakan dia mengerjakan kemaksiatan. Khawatir tadi, khawatir tadi matinya dalam menggawi gawian dunia. Waktu mati itu gawian dunia. Misalnya udah seperti menggawi gawian dunia sambil berdagang rabah, mati tapi gua iman aja. Bawa iman aja. Jadi gawian dunia ini mengakibatkan kematian, tapi ada aja imannya masih, maka disebut itu su'ul khatimah peringkat ketiga. Dia akan mendapatkan keampunan dan mendapatkan remisi dengan siksa-siksanya di dalam akhirat nanti. Jika itu hanya dimasukkan ke dalam surga. Ini penting kita ketahui agar fondasi iman jangan sampai copot di Habib tadi, jangan sampai tak gelincir, tak keluar dari hati kita. Mudah-mudahan Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wa taufiqa wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan.
توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah. Anak-anak putra jangan keluar dulu. Silakan saya wafat dari kuliah. Anak-anak kepada kata-kata. Dari kuliah ini pasti akan. Ya Allah.